ኦኬ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ያው ከኔ ጋር በቴንስ እንጀምራለን። በቴንስ ጀምረን የተለያዩ ጥያቄዎችን የናሽናል ኤግዛም ጥያቄዎችን አብረን እየሰራን እንቀጥላለን። እስቲ ዛሬ ቴንስ ምንድነው ከሚለው እንጀምራለን። እስቲ what is tense for you? ያው መልሶቻችሁን እንግዲህ ለራሳችሁ እንደምትሰጡ ተስፋ አደርጋለሁ። Let me start from the tense. Tense refers to, it is a grammatical category that indicates time. It's all about time, you see? Tense is all about time. Always when we talk about tense, we are talking about time. ስለ ቴንስ አወራን ማለት ስለ ታይም ነው፣ ጊዜ ማለት ነው። ቴንስ ማለት የምን ጊዜ ብትሉኝ tense or the time which an action or an event takes place. የሆነ event የሆነ action የተካሄደበት takes place ያደረገበት ወይንም a sort of state exist ያደረገበት ጊዜ ቴንስ እንለዋለን ማለት ነው። ወደ ቴንስ ስንሄድ in English primarily we have three tenses. For those tenses we have shown tenses through verbs. Because verbs always indicates us the time because it helps us to convey whether something happened in the past, in the present or in the future. ያሁን ይሁን ያለፈ ይሁን የወደፊት ይሁን የሚለውን የሚነግሩን ሁሉ ጊዜ ቴንሶች ናቸው። ለምሳሌ በዚህ ታይም ላይ ብናይ እዚህ ጋር ፕሬዘንት ብለን ብንል ወደፊት ያለው ከፕሬዘንት ወደፊት የሚሆነው ሁሉ ጊዜ ፊውቸር ቴንስ ነው። ፊውቸር ማለት ነው ከፕሬዘንት በፊት ወይንም ከአሁን ላይ ካለው ታይም በፊት ሀፕን ያደረጉት ምን ብለን እንጠራዋለን? ፓስት ብለን እንጠራዋለን። ሜጀር ቴንሶች ወይም ዋና የምንላቸው የእንግሊዝኛ ቴንሶች ሶስቱ ናቸው። ፓስት አለን የኃላፊ፣ ፕሬዘንት አለን ያሁን፣ ፊውቸር አለን የወደፊት ማለት ነው። እነዚህ ቤዚክ ቴንሶች ናቸው። እያንዳንዳቸው በስራቸው የተለያዩ ቴንሶች ቢኖሯቸውም እንኳን ስሪ ሜጀር ወይንም ዋና ቴንስ የምንላቸው እነዚህ ሶስቱ ናቸው ማለት ነው። ከሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ወይንም ካሁናዊ በታይማችን ወይም ጊዜያችን ብንነሳ the simple present tense mainly talks about this is a special tense ከሌሎቹ ስፔሻል የሚያደርገው ነገር even though it is the present tense it talks about the present, the past and the future. present ሆኖ እያለ ስለአሁን ማውራት ይችላል፣ ስለወደፊት ማውራት ይችላል፣ ስላለፈው ጊዜ ማውራት ይችላል። ይሄን ስንል ለምሳሌ present tense for the past እንዴት ያወራል ብትሉኝ ናሬት ስናደርግ ፓስት ሃፕኒንግን ናሬት አድርገን ለአድማጫችን ስንናገር ስቶሪውን ፐርፐዛችን ሊስነራችንን ፑል ማድረግ ነው። to pull the listener into the moment ወደ ተፈጠረው ኤቨንት ሃፕን አድርጎ ወደ ነበረው ኤቨንት አትራክት እንዲሆንና ወደዛ ጎትተን ለማምጣት እንዲሁም አቴንሽኑን ሞር ለመሳብ ስንፈልግ ናሬሽን ያው የታወቀ ነው በፓስት ቴንስ ነው። ምክንያቱም ፓስት ላይ ሃፕን ያደረገ ቢሆንም ናሬት ስናደርግ ግን ሊስነራችን ሞር ወደ ስቶሪው እንዲጠጋልን ሞር ወደ ስቶሪው እንዲገባና በጣም ኢንትረስትድ እንዲሆን ስንፈልግ በፕሬዘንት ቴንስ የምንገልጽበት አካሄድ አለ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ it creates immediacy አሁን የሆነ እንዲመስለው it also makes the story feel alive በቃ አሁን እንደተፈጠረ እንዲሰማው ስንፈልግ we use present tense ማለት ነው። simple present tense እንጠቀማለን። The effect gives a sense of drama. ብዙ ጊዜ ሃፕን ያደረገውን ስቶሪ አሁን ላይ እንደተፈጠረ እንዲሰማቸው አድርገን ስናቀርበው it has a sort of a dramatic sense ይኖረዋል። it also urgency በጣም ወሳኝና አስቸኳይ እንደሆነ አድርገው እንዲሰማ ያደርጋል or timeliness እንዲሰማ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ she walks into the room and everyone stares. See? Here we use what? Two tenses ተጠቅመናል. That means two verbs ተጠቅመናል. Both verbs indicate simple present tense. You see, walks and stares is a form of simple present tense. But it doesn't mean that this story is a present, but I want to just pull my listeners into the situation. I want to attract and to immerse, to make it more dramatic. I use simple present tense in order to narrate the past happening. So when she walks into the room, everybody stares, we can say. See? Try to make it dramatic sense and we just use simple present tense here. The second example, the hero fights here. Fights here, simple present tense. Saves also a simple present tense. The hero fights the dragon and saves the villagers. So to make this narration more attractive and to just try to pull your listeners into the story, you use present tense. This is how simple present tense used to talk about the past narration. Okay, present simple for present tense ይሄ ዋናው ይዙ ነው። ፕሬዘንት ስካልን ድረስ ለፕሬዘንት ቴንስ ነው የሚጠቅመው። ግን ምን አይነት ፕሬዘንት ቴንሶች? በጣም ብዙ አይነት ፕሬዘንት ቴንስ ፐርፐዝ አለው። to talk about the present state አሁን ላይ ያለን ስቴት ዲስክራይብ ለማድረግ ያገለግለናል። for example, she always puts sugar in her milk. This is a simple present tense. It talks about her present states. She loves chocolates. So this is a present tense. At present, she loves what? A chocolate. አሁን ላይ ቸኮሌት ትወዳለች። ብዙ ጊዜ
በተደጋጋሚ ብዙ ስኳር በወተት ላይ ትጠቀማለች። ይሄ የሚለው ያሁን ያላትን ስቴት ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ፎር ፊውቸር ስንል ደግሞ እንዴት ነው ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ ለወደፊት የሚያወራልን ብለን ብንል ደግሞ to talk about a fixed schedule ብዙ ጊዜ ታይም ቴብል የሆነ ፊክስድ ስኬጁልን ስንጠቀም ይህ ምን ማለት ነው? ወደፊት አሁን እናነሳዋለን። ፊክስድ የሆነ የማይቀየር ኦልሬዲ ታይም ቴብል ተደርጎ ፕሮግራም ወጥቶለት የተቀመጠን ስኬጁል ወይንም የሆነ ፕላን ምንድን እናደርጋለን? በፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ እንገልጻለን። ለምሳሌ the concert begins at 5 a.m. tomorrow see እዚህ ጋር we use a begins here. begins is a characteristic feature of the base word for present simple tense. present simple tense ላይ base word የምንጠቀመው begins የሚለው present form of the word begin ነው and it says again እዚህ ጋር ደግሞ ምን ብለናል? tomorrow ብለናል። tomorrow ማለት የምን ታይም ነው የሚያሳየው? የወደፊት ነው የሚያሳየው። የወደፊት ታይምን ስናሳይ we use present tense for future tense because it is what a fixed kind of a schedule ነው። it's already ኮንሰርቱ ስኬጁል ተደርጓል። መቼ እንደሚጀምር በ5 ሰዓት ነገ ወይንም ጠዋት 5 ሰዓት ላይ እንደሚጀምር ስኬጁል ተደርጎ የተቀመጠ ነገር ነው። ፊክስድ የሆነ ስኬጁል ስለሆነ ከፊውቸር ቴንስ ከመጠቀም ይልቅ ፕሬዘንት ቴንስን መጠቀም ግድ ይለናል ማለት ነው። the exhibition open next week ኤግዚቢሽን ሁሉ ጊዜ ያው መጀመሪያ ብድግ ብለን ዛሬውኑ ኤግዚቢሽን አለ ልንል አንችልም። ኦልሬዲ ምን ተብሏል? ፕላን ተደርጓል፣ ስኬጁል ተደርጓል። ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ተብሎ ኤግዚቢሽኖች ይዘጋጃሉ። ሶ ይሄ ምንድነው? ኦልሬዲ ፊክስድ የሆነ ስኬጁል ነው። ሶ እዚህ ላይ ምን ብለን ተጠቅመናል? ኦፕንስ የሚል የተጠቀምንበት ምክንያት ይሄ ምንድነው? ስኬጁልድ ወይንም ፊክስድ የሆነ ታይም ቴብል የሆነ አክቲቪቲ ስለሆነ ለፊውቸር ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ። ስለዚህ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ከሌሎቹ ቴንሶች በጣም ስፔሻል ነው ያልንበት ምክንያት ለፓስትም ያገለግለናል፣ ለፕሬዘንትም ያገለግለናል፣ ለፊውቸርም ስለሚያገለግለን ስፔሻል ቴንስ ብለን እንጠቅሰዋለን ማለት ነው። ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ እንግዲህ ለፕሬዘንት ብዙ ጥቅሞች አሉት ብያቸዋለሁ። የመጀመሪያው ጥቅሙ it talks about permanent situation ቋሚ የሆነ ሲቹዌሽን አለ። ለምሳሌ ዋሊያ አይቤክስ የት ነው የሚኖረው? ኢትዮጵያ አይደል? ሶ ዋሊያ አይቤክስ lives ይኸው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ እዚህ ተጠቅመናል። ዋሊያ አይቤክስ lives in ኢትዮጵያ። ይሄ this is a permanent situation ነው፣ ቋሚ የሆነ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ደግሞ ባንክ ቢሰራ ቋሚ ስራዋ የት ነው? ባንክ ነው የምትሰራው። አሁን ላይ ባንክ ውስጥ ላትሆን ትችላለች፣ ግን ስራዋ ምንድነው? ባንክ ነው የምትሰራው። ስለዚህ እኔም ብሰራ ቢሆን ባንክ ነው የምሰራው። ምክንያቱም ምንድነው? ይሄ ቋሚ የስቴት ነው፣ ቋሚ ሲቹዌሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ I work in the bank ብለን በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ እንገልጸዋለን። የመጀመሪያ ጥቅሙ ፐርማነንት ሲቹዌሽን ቋሚ የሆነ ሲቹዌሽንን እንገልጽበታለን። ሌላው ሃቢቹዋል አክሽን ነው። ሃቢቹዋል አክሽን ማለት ምን ማለት ነው? something which is repeatedly done በተደጋጋሚ የሚደረግን አንድን አክሽን የምንጠቅስበት ነው ማለት ነው። ሃቢቹዋል አክሽን something which is repeatedly happened የሚሉትን ብዙ ጊዜ እነዚህ ምን ይፈልጋሉ? በተደጋጋሚ መደረጋቸውን የሚያሳይ ምን ያስፈልገናል? ታይም ፍሬዝ ያስፈልገናል። like what? every day, every Sunday, every month, every year እንዲህ አይነት እንትኖች ምን ያስፈልጉናል? አድቨርብ ፍሬዞች ወይንም አድቨርቢያልስ ያስፈልጉናል ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሴንቴንስ ስናየው she walks to school every day. this is what? a habitual action. This is something which is repeatedly done by the subject she. So she walks. Walks is a simple present tense. This is something which is habitually or repeatedly done. No? He goes to church every Sunday. በየእሁዱ ወይንም በየሳምንቱ እሁድ የት ይሄዳል? ቸርች ይሄዳል። ስለዚህ ይሄን ደግሞ አሁንም ጎዝ ብለን በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ የጠቀስንበት ምክንያት ይሄ እሁድ በተደጋጋሚ የሚደረግ አክሽን ሲሆን እንጠቀም። እዚህ ላይ እንዳልኳችሁ አድቨርቦች ወይንም አድቨርብ ፍሬዞች ያስፈልጉናል። ለምሳሌ እንደምን አይነት? like always, often, usually, sometimes, it depends on the frequency, every month። እነዚህ ምሳሌዎች ናቸው። እንደ ድግግሞሹ መጠን፣ እንደ ድግግሞሹ ዲግሪ። ዲግሪውን እንዴት እናስቀምጠዋለን ብንል ለምሳሌ እዚህ ጋር ያያችኋል። it starts from never, it just ends up to always። የድግግሞሹ መጠን ይወስነዋል። ድግግሞሹ በጣም ሬር ከሆነ we are going to use rare, never እንላለን። ምንም ከሆነ በጣም ሬርሊ ከሆነ ወይንም ብዙ ድግግሞሽ የሌለው ሲሆን ሬርሊ እንላለን። አንዳንዴ ወይም አልፎ አልፎ ሲሆን sometimes፣ በብዛት ሲሆን often፣ ሁሉ ጊዜ ሲሆን always እያለን በዲግሪው እንደዚህ adverbs of frequencyዎችን እንደዚህ እናስቀምጣለን። ስለዚህ when we are expressing about habitual action, we have to use this adverb phrases like every month is an adverb phrase, often, usually, sometimes are adverbs, simple adverbs. The third use ወይም ሶስተኛው ጥቅም to talk about general truth. general truth ማለት እውነታ የሆነ ማለት። ለምሳሌ የማይቀየር መቼም ቢሆን የማይቀየር እውነታ general truth እንለዋለን። እንዴት
እንዲህ አይነት ነገሮች በምን ይገለጻሉ? በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ይገለጻሉ። እዚህ ላይ ስንመጣ ለምሳሌ ወተር ቦይልስ ይላል አይደል? ቦይልስ አሁን ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። አት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሁሉ ጊዜ እዚህ ጋር ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ውሃ የሚፈላው ልክ ስንት ዲግሪ ላይ ሲደርስ ነው? 100 ዲግሪ ላይ ነው አይደል? ይሄ እውነታው ነው። ስለዚህ ጀነራል ትሩዝ ሁል ጊዜ በምን ይገለጻል? በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ይገለጻል። ፀሐይ በምን ትወጣለች? በኢስት አይደል? So the sun rises in the east. This is the fact or general truth እንለዋለን። እንዲህ አይነት ሲቹዌሽኖች we are going to use simple present tense to express general truth. The fourth uses state verbs. State verbs ምንድነው? state verb የምንላቸው ነን አክሽን ድርጊት ያልሆኑ it express a sort of stateን የሚገልጹ እነዚህ በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ብቻ ነው የሚገለጹት። This is used with a simple present tense. ለምሳሌ she laughs. Do you think loves is an action? ድርጊት ነው እንዴ? አይደለም። It is a state that we feel inside አይደል? So loves her parents. እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒክቸሯ she loves her parents, you can say. I know the fact. See? No, the word no is something which is not an action, but it is a state. Words like understand, love, like, hate, all these are an example for a state verbs. So whenever you are encountered with a state verbs, you have to use in simple present tense form. በኮንቲኒየስ ሊገለጹ አይችሉም፣ ምክንያቱም they are states, they are not action. ድርጊት ስላልሆኑ በፕሬዘንት ቴንስ ብቻ ነው የሚገለጹት ማለት ነው። The fifth one is አምስተኛው ጥቅሙ to give instruction or direction, ትዕዛዝ ለመስጠት። ለምሳሌ do this and don't do that። እነዚህ ሁልጊዜ በፕሬዘንት ቴንስ ይገለጻሉ። ለምሳሌ open the door, I can say. The verb that we use here is the verb open. Open the door and go inside. See? This is what? A command. It is a direction, an instruction. ትዕዛዝ ነው። ትዕዛዝ ሲሆን ሁልጊዜ በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው ትዕዛዝ የሚሰጥ። Turn off the light. Turn off the light before leaving is this. Turn off is a present form of the verb. So for instruction and direction, ትዕዛዝ ለመስጠት አቅጣጫ ለመስጠት we use simple present tense. The sixth one ቅድም ያነሳ ነው the fixed schedule or timetable activity. እንዳልኳችሁ present simple tense used to refer future timetabled activities. Future timetabled activity ወይም schedule ስንል እንዳልኳችሁ ቅድም already በታይምቴብል ወይም በፕሮግራም ወጥቶ የተለጠፈ ነገሮች ሲሆን ታይምቴብልድ አክቲቪቲዎችን በማን እንጠቀማለን ብለናል? በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ። ለምሳሌ the train leaves at 8 a.m. and the school opens on September it says. እዚህ ጋር ግን we have to be careful. ብዙ ጊዜ ምን አይነት ነገሮች ናቸው ታይም ቴብልድ የሚሆኑት ፊክስድ ስኬጁል የሚሆኑት? አብዛኛውን ጊዜ ምን አይነት ሲቹዌሽኖች ናቸው? ብዙ ጊዜ አሁን ፈተና ላይ ይመጣሉ። እዚህ ጋር እንደምታያቸው the train leaves ይላል፣ ትሬን አለ። the school opens ይለናል፣ ስኩል አለ። ሶ በምን አይነት ሲቹዌሽኖች ናቸው ስኬጁልድ ወይም ታይም ቴብልድ አክቲቪቲ ሊኖራቸው የሚችሉት የሚለውን ስናይ እነዚህን ቲንግስ ኮንሲደር ማድረግ አለብን። the first is mostly ፊክስድ ስኬጁል የሚኖራቸው ትራንስፖርቴሽን ናቸው። ሶ ትራንስፖርቴሽን ቅድም the train ብለናል አይደል? እሱ አንድ ሚንስ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ነው። ብዙ ጊዜ ትሬን ስቴሽን አለ፣ የትሬን መነሻ እና መድረሻ፣ የፕሌን መነሻ መድረሻ፣ የባስ መነሻ መድረሻ ኦሬዲ ምንድን ነው ቀድሞ ታይም ቴብል ዶኖ ስኬጁል ዶኖ የተቀመጠ አክቲቪቲ ነው። ይሄንን ማን ነው የሚያደርገው? ዘ ኦቶሪቲ። ብዙ ጊዜ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ላይ ታይም ቴብል ዶር ፊክስድ ስኬጁል ስንል ያንን ስኬጁል የሚያደርገው አካል ማን ነው? ሰርድ ፓርቲ ነው። ኢትስ ኖት ዘ ስፒከር ሂምሰልፍ ኦር ሄርሰልፍ። ራሷ ተናጋሪዋ ወይም ራሱ ፐርሰኑ ሳይሆን ሌላ ባለስልጣን አካል ወይንም ሰርድ ፓርቲ ሶስተኛ ወገን ፕላን ያደረገው ሲሆን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር the bus, our bus arrives at 2 a.m. ይላል አይደል? it says arrive here. ሰብጀክታችን ማን ነው? our bus ነው። our bus is not the one who plan or schedule this arrival. ይሄንን arrival schedule ያደረገው ባሱ ሳይሆን ማን ነው? ኦቶሪቲው ባለስልጣኑ አይደል? እሱ ድርጅቱ ባስ ነምበር let's say 23 in the morning it starts at this time and it arrives at that destination at this time ይለናል አይደል? መነሻ የ12 ሰዓት ባስ አለች እንላለን አይደል? እኛ የ12 ሰዓቷን ባስ ይዤ የ1 ሰዓቷን የ2 ሰዓቷን እያለን ያንን ያልንበት ምክንያት እኛ ሳንሆን ኦሬዲ ማን አድርጎታል? ባለስልጣኑ ራሱ ምን አድርጎታል? የባስን መነሻ መድረሻ አድርጎታል። የፕሌንም አይታችሁ ከሆነ አራይቫል እና ዴስቲኔሽን አለ አይደል? ሶ ዲፓርቸር ስንል መነሻ አለው። ፕሌኑ የሚነሳበት ታይም አለ። የሚነሳበትን ታይም ስኬጁል ወይም ታይም ቴብል የሚያደርገው ማለት ኤርፖርቶች ድርጅት ነው። ራሱ ፕሌኑ አይደለም፣ ተናጋሪው አይደለም። ኤርፖርቶች ድርጅት ምን አድርጎታል? ታይም ቴብል አድርጎ አስቀምጧል። ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ስኬጁል ብለን ስናነሳ ሌላ ቴንስ ላይም ስኬጁል ስለምናወራ እዚህኛው ላይ ያወራነው ስኬጁል ምን አይነት ስኬጁል ነው? A schedule which is made by whom? A third party, not by the speaker himself, not by the speakers themselves, but rather it is already scheduled by
a third party በሌላ ባለስልጣን ወይም በሶስተኛ ወገን ፕላን የተደረገ ሲሆን we use simple present tense። so እነዚህ ፊክስድ ስኬጁሎች አንደኛው ምን ብያቸዋለሁ? ትራንስፖርቴሽን ነው። ሁለተኛው ኦፕኒንግ ኤንድ ክሎዚንግ ኦፍ ስቶር። ስቶር አሁንም እንግዲህ የስቶር ጠባቂዋ አለች። ስቶሩን የሚጠብቁት ሰዎች የሚዘጉበትና የሚከፍቱበትን ሰዓት ስኬጁል የሚያደርገው ማለት ድርጅቱ ነው አይደል? ድርጅቱ የኛ ድርጅት 2 ሰዓት ተኩል ይከፈታል፣ ማታ 11 ሰዓት ተኩል ይዘጋል ብሎ ስኬጁል የሚያደርገው ማለት ድርጅቱ ራሱ ነው። it is already fixed schedule ነው፣ ታይም ቴብል ነው። so ይሄን ፊክስድ ስኬጁል ግን ያደረገው ማለት ነው third party or the organizations። ምሳሌ I can go to the bank in the morning, it opens, it says, you see, it opens. we use simple present tense at 2 a.m. it is in the morning in the future at 2 a.m. ጠዋት ወደፊት ነው ገና የሚመጣው። we talk about the future but this future action is a scheduled or timetabled activity because banks has their own time to open and to close. so open የሚያደርጉበት ወይም የሚዘጉበት የራሳቸው ታይም አላቸው scheduled by the bank itself, the organization itself። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን closing and opening of stores organization ሲሆን ፊክስድ ስኬጁል እንላለን። ሌላው ብዙ ጊዜ ፊክስድ ስኬጁል የሚሆነው ምን ላይ ነው? አፖይንትመንት፣ ቀጠሮ ላይ። be careful ቀጠሮ ስላችሁ ታዲያ it's not for your friends, right? ይሄ it's not for your appointment with your friend or an appointment with your family አይደለም። no, but an appointment for what? for a service። ለሰርቪስ mostly you make an appointment ለሱ ሲሆን ምክንያቱም ያ አፖይንትመንት ፊክስድ ነው፣ ስኬጁልድ ነው። ለምሳሌ ኤምባሲ ቀጠሮ ቢኖራችሁ ያ ቀጠሮ ፊክስድ ነው፣ ስኬጁልድ ነው። በማን ነው ስኬጁል የሚደረገው? በኤምባሲው። ትምህርት ቤት ቀጠሮ ቢኖራችሁ የትምህርት ቤት ቀጠሮ በትምህርት ቤቱ ኦልሬዲ ስለሚያዝላችሁ በሰርድ ፓርቲ የተያዘ ስኬጁል ስለሆነ ኤኒ ሰርቪስ የምታገኙበት ቀጠሮ ከተሰጣችሁ ሆስፒታል ሊሆን ይችላል። የሆስፒታል ቀጠሮ ማነው ቀጠሮን የሰጠው? ሆስፒታሉ ነው፣ ሰርድ ፓርቲ ነው፣ ኖት በፐርሰን ሂምሰልፍ። ስለዚህ እንዲህ አይነት አፖይንትመንቶች ሲኖሩ ከፍሬንድ እና ከፋሚሊ ጋር የሚሆን ቀጠሮ ሲሆን ግን ሌላ ቴንስ ነው ቢኬር። ስለዚህ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ የምንጠቀምበት ለማን ነው? ለአፖይንትመንት ስፔሲፊካሊ ፎር services ነው። my mother's appointment for the checkup is, it says, we use simple present tense form here, is in June. This appointment is a checkup, it's a hospital appointment. This is already made by the hospital. So this is the way how appointment is considered as a fixed or timetable activity. The other, movie or theater. ለቲያትር ኦር ለሙቪ ፊልሞች፣ ቲያትሮች ሁሉ ጊዜ ሰዎች በፈለጉት ሳይሆን ኦልሬዲ በተቀመጠው ታይም ቴብል አይተን ለምሳሌ ይሄ ሙቪ መቼ ነው ስንት ሰዓት ነው የሚለውን ማን ነው ያስቀምጥልን? ራሱ የቲያትር ኦርጋናይዜሽኑ ያስቀምጥልናል። ስለዚህ here we can say the movie starts 9:20 tonight ይላል። ይሄን ሙቪ ወይም ቲያትሮች ብዙ ጊዜ ፊክስድ ስኬጁል ናቸው። ሌላው ሌሰን ነው እንዳልኩት አሁን ሁልጊዜ እነዚህ ፊክስድ ስኬጁሎች በሌላ ኦርጋናይዜሽን ወይም በሰርድ ፓርቲ ስኬጁል ስለሚደረጉ ሌሰኖች ሁልጊዜ በትምህርት ቤቶች ስለሚደረጉ our French class starts, it says, you see, this afternoon. So it's already scheduled by the school, then you are going to learn French this afternoon. These are the way how we can say fixed plans. How are we going to construct simple present tense sentences? እንዴት ነው ታዲያ ኮንስትራክት ስናደርግ ያያችሁ ነው። እስካሁን ያየናቸው ሴንቴንሶች እያሰመርኩባቸው የመጣዋቸው የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ቨርቦች ናቸው። ሶ እንዴት ኮንስትራክት እናደርጋለን? Let's see the following sentences and identify the differences. Look at these sentences. I go to the cafe, we go to the cafe, you go to the cafe, they go to the cafe. This is one version. And she goes to the cafe, he goes to the cafe, and it goes well, it says. So let's see. What differences have you observed between the two pair of sentences? Very good. I think you get the difference. Here we use the base verb go for I, we, they, and you. But in here we use goes for he, she, and it. So here go used for first person, plural and singular, second person, and third person, plural. But we use goes for he, she, it. Look at the following story and study the structure. Every morning, Howie wakes up at 6 a.m. She brushes her teeth, takes a quick shower, and drinks a cup of coffee. The birds chirp outside her window, and the sun rises slowly in the sky. Howie works as a librarian. She helps people find books, organizes the shelf, and reads stories to children. Every day, she smiles at her visitors and answers their questions. Very good. As you have seen from the story and from the given sentences above,
hopefully you have already identified the structure now. How are we going to make a sentence of a simple present tense? Now, as we have already seen, your subject is one of the following subjects like I, we, you, and they. We use what? The base verb or the V1 form of the main verb. And if your subject is one of the third person singulars like he, she, and it, we add whether s, es, or ies on the base verb. This is the rule for English. So what are the criteria to add s, es, or ies? Do you think that we randomly put this s or es? When we feel generous, we add ies. When we feel greedy, we just simply add s? No, that's not the case. There is still the rule to add s, es as well as ies. እነዚህን አሁን ስንል የአረፍተ ነገራችን ባለቤቶች ከነዚህ አንዱ ለምሳሌ አይ፣ ዊ፣ ዩ፣ ዜይ ሲሆኑ የቤዝ ቨርብ ወይንም ቨርብ ዋን ፎርም የምንላቸው አሉ። እነሱን ወይም ፕሬዘንት ፎርም የምንለውን የቨርብ ፎርሞችን እንጠቀማለን። እነሱን ለማሳየት ለምሳሌ ቪ1 አለን፣ ቪ2 አለን፣ ቪ3 አለን ማለት ነው። ቪ1 የምንለው ሌላ ስሙ ምን ይባላል? ፕሬዘንት ይባላል ማለት ነው። ቪ2 የምንለው ደግሞ ሌላ ስሙ ምን ይባላል? ፓስት እንለዋለን ማለት ነው። ቪ3 ደግሞ የምንለው ፓስት ፓርቲሲፕል እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ሁልጊዜ ለሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ልክ እንደ ስሙ እዚህ ጋር ፕሬዘንት የሚል ፎርም አለን አይደል? ቪ1 ፎርሙን ወይም ፕሬዘንት ፎርሙን ቱ ጊቭ ዩ አን ኤግዛምፕል ምሳሌ ለመስጠት ያህል ለምሳሌ ሌትስ ቴክ ዘ ወርድ ጎ ቅድም የተጠቀምንበትን ጎን እንውሰደው። ጎ ማለት ቪ1 ወይንም ቤዝ ቨርቡ ወይንም ፕሬዘንት ፎርሙ ሲሆን ሁለተኛው ወይንም ቨርብ ቪ2 የምንለው ወይም ፓስት ፎርሙ ደግሞ ምን ይሆናል? ዌንት ይሆናል ማለት ነው። ቨርብ 3 ፎርሙ ወይንም ፓስት ፓርቲሲፕል ፎርሙ ምን ይሆናል? ጎን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሁሉ ጊዜ ስለ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ እስካሁን ስላወራናቸው ጥቅሞች ስለነሱ መግለጽ ስንፈልግ ቨርብ 1 ወይንም ፕሬዘንት ፎርም ኦፍ ዘ ሜን ቨርብን እየመረጥን እንወስዳለን። እነዚህን ቪ1 ስንወስድ ግን ለምሳሌ ሄልፕ ቪ1 ነው፣ ሄልፕድ ቪ2 ነው፣ ሄልፕድ again ቪ3 ፎርሙ ነው ማለት ነው። እነዚህን ስንጠቀም ሄልፕድ ነው። ሶ እነዚህን ሁሉ ጊዜ ከቪ1 እየመረጥን ወይንም ቤዝ ቨርብ ኦፍ ዘ ሜን ቨርብን እየወሰድን ቅድም ያጠቀስናቸውን ሲቹዌሽኖች ለመጥቀስ ስንፈልግ እንጠቀማለን። ከዚህ ስንወስድ ግን we have to be careful። ምን ቼክ ማድረግ አለብን? የአረፍተ ነገሩን ባለቤት ቼክ ማድረግ አለብን። የአረፍተ ነገሩ ባለቤት አንደኛ አይ፣ ዊ፣ ዩ፣ ዜይ ከሆነ ሲምፕሊ ከዚህ ጋር ፒክ አድርገን ወስደን ጎ እንላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የአረፍተ ነገራችን ባለቤት ግን one of the third person singular ይሄ ሶስተኛው መደብ ነጠላ ቁጥር የሚባሉ ሂ፣ ሺ፣ ኢት የሚሉ ሲሆኑ ደግሞ ልክ እነዚህን ቨርቦች እንወስድና የሚከተሉትን ህጎች ተከትለን ወይ ኤስ ወይ ኢኤስ ወይንም ወይ አይኢኤስ እየጨመርን የአረፍተ ነገራችንን በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ መግለጽ እንችላለን። እነዛ ሩሎች ማን ናቸው? እስቲ አብረን እንያቸው። ለምሳሌ ሩልስ ፎር አዲንግ ኤስ፣ ኢኤስ ኦር አይኢኤስ እንላለን። ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዘ ቨርብስ ኤንድስ ኢን የአረፍተ ነገራችን ቨርቦች እንዳልኳችሁ ቅድም ቴንስ የሚነግረን ቨርብ ነው ብያችኋለሁ። ቨርቦቹን ስናይና የመጨረሻ ፊደሎቹን ስናይ ምንድነው የምናየው? የመጨረሻዎቹ ሁለት ፊደሎች ሲኤች ከሆነ ኤስኤች ከሆነ ኤክስ ከሆነ ኤስኤስ ከሆነ ዜድ ከሆነ ከነዚህ አንዱ ከሆነ ሁል ጊዜ ማንን መጨመር ይኖርብናል? ኢኤስን መጨመር ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ ኢኤስን ስንጨምር እነዚህ መሟላት መቻል አለባቸው። የአረፍተ ነገሩን የቨርቡን ምን አልኳችሁ? የመጨረሻዋን ሌተር ነው ያልኩት። ሶ ከነሱ አንዱ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሂ ዋችስ ቲቪ እንላለን አይደል? የመጨረሻዎቹ ሁለት ሌተሮች ማን ናቸው? ሲኤች። አያችሁ? ቺ ሲኤች ስለሆነች የጨመርነው ማንን ነው? ኢኤስ ጨመርን ማለት ነው። አያችሁ? ለዚህ ነው ቺ ኢኤስ የገባችው። ሺ ጎዝ ቱ ስኩል ኤቭሪ ዴይ ይላል። ጎ ለምሳሌ ቨርባችን ጎ ነው። ጎ የመጨረሻዋ ማነች? ኦ ናት። በኦም ብለናል ከላይ አይደል? ስለዚህ ኦ ስለሆነ የጨመርነው አሁንም ማንን ነው? ኢኤስን ጨምረናል ማለት ነው። ቬሪ ጉድ። ሌትስ ሲ ዘ ሰከንድ ሩል። ለምሳሌ ኢፍ ዘ ቨርብስ ኤንድስ ዊዝ a consonant letter and followed by y ከሆነ ደግሞ be careful። በዋይ የጨረሰ ሁላ አይኤስ አይሆንም። ነገር ግን ከዋይ በፊት ምን መምጣት አለበት? ኮንሶናንት ሌተር ሲመጣ እችን የመጨረሻዋን ዋይ ምን ታደርጓታላችሁ? we have to change it into አይ እናቀይራትና ከዛስ እንደ ቅድሙ ኢኤስ እንጨምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ he study። ለምሳሌ ቨርባችን ማን ነበረ? study ነበር አይደል? የመጨረሻዋ ሌተር ማን ናት? ዋይ። ከዋይ በፊት ቀድሞ የመጣው ማን ነው? ዲ ምንድን ነው? ኮንሶናንት አይደል? ከዋይ በፊት ኮንሶናንት ሌተር ሲመጣ ቀጥታ ይሄንን ወደ ምን እንቀይራለን ብለናል? ከላይ እዚህ ጋር እንዳየነው ዋይ ወደ ምን ትቀየራለች? ሌትስ ራይት ስተዲ። አሁን ዋይ አትኖረንም። ወደ ምን ልትቀየር ነው? ወደ አይ። ከዛስ ቀጥሎ ማን ጨምሮ አልኳችሁ? ኢኤስ። አያችሁ? this is the present form of the verb study when our subject is one of the third person singular። የአረፍተ ነገራችን ባለቤት ከሶስቱ አንዱ third person singular he she it ሲሆን ቨርባችን ሁል ጊዜ
አንዱን መጨመር አለበት፣ ወይ ኤስ ወይ ኢኤስ ወይ አይኤስ መጨመር አለበት። ሲጨምር ደግሞ እነዚህ የቨርባችን የመጨረሻ ሌተር ወይንም የመጨረሻ ሌተሮች ይወስኑናል። እንዳያችሁት እዚህ ጋር ዋይ ናት። ከዛ በኋላ ዋይ ወደ አይ ተቀየረች። ምክንያቱም ከዋይ በፊት የመጣው ምን ስለሆነ ነው? ኮንሶናንት ስለሆነ። እዚህ ጋርም ለምሳሌ ቨርባችን ማን ነበረ? ኬሪ ነበረ። ዘን ኬሪ እንዳያችሁት አሁንም እቺ ዋይ ከፊቷ የመጣው ማን ነው? ኮንሶናንት ሌተር አር ነው። ሶ እቺኛዋ ኬሪስ ወደምትል ዋይ ወደ አይ ተቀይራ ኢኤስ ጨምርባታለን። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ the verb is obey here አያችሁ ምንድነው የሚለያት? እስቲ obey ከፊት ከጠቀስናቸው ዋይ is preceded by ምን? a vowel letter አያችሁ። so o በቫወል ሌተር ፕሪሲድ ስለተደረገች ወደ ዋይ ወደ አይ ትቀየራለች እንዴ? አትቀየርም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሩላችን መጀመሪያ ብሎናል ኮንሶናንት ፕላስ ዋይ ነበር አይደል ሩላችን። ስለዚህ እሷ አትቀየርም ማለት ነው። therefore simply ምንድነው የምናደርገው? ኤስ ብቻ ጨምረን እንደዚህ ኦቤይስ እናረጋታለን ማለት ነው። ያያችሁ ኦቤይስ ብለን ኤስ ብቻ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄ ሰከንድ ሩላችን ነው። ሌላው ከነዚህ ውጪ ሲሆንና ከነዛ ከኦ ኤክስ ኤስ ኤች ዜድ ኤክስ ደብል ኤስ በእነዚህ የማይጨርስ ከሆነ ሲምፕሊ ምን ማድረግ ነው? ኤስ መጨመር ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሂ ኢትስ ይላል አይደል? ኢት የሚለው እንትናችን ከነዛ ውስጥ ኢት ስንል የመጨረሻው ሌተር ወይንም ሌተሮች ከተጠቀሱት ውስጥ አንዱ አይደለም፣ በዋይም አይጨርስም። ዜርፎር የዚህ ቀጥታ ምን ይሆናል? ኢትስ ይሆናል ማለት ነው። ኤስ ብቻ ይገባል ማለት ነው። እነዚህ የቨርብ ፎርማችንን ቪ1 ወይንም ቤዝ ቨርብ ስንመርጥ የምናደርገው ነው። ይሄንን የምናደርገው ቢኬርፉል ለማን ነው ብለናል? የአረፍተ ነገራችን ባለቤት ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር ሲሆን ነው። ይሄ እስካሁን ያወራነው ለፖዘቲቭ ወይንም አፈርማቲቭ ሴንቴንሶች ነው። ኔጌቲቭ ሲሆንስ ታዲያ? ሴንቴንሶቻችን ኔጌቲቭ ስናደርግ ደግሞ ስትራክቸር ይኖረናል። ቅድም እንዳያችሁት አሁን ቪ1 ነው ብለናል። ይሄ የተቀየረ ነገር የለም። አዲስ የመጣው ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ማርከር ነው። ያያችሁ ኔጌቲቭ ማርከር ስትጨምሩ ግን እዚህ ጋር ምን ያስፈልገናል? ቨርባችን ቤዝ ቨርብ አይደለም፣ አክሽን ቨርብ አይደል ያለን። እዚህ ላይ ምን ያስፈልገናል? ኔጌቲቭ ማርከር እናመጣ። ኔጌቲቭ ማርከር ስናመጣ ቤዝ ቨርቦች በራሳቸው ምን መሸከም አይችሉም? ኔጌቲቭ ማርከር መሸከም አይችሉም። ስለዚህ ምን ይፈልጋሉ? ረዳት ግስ auxiliary verb ይፈልጋሉ። So where does those auxiliary comes from? We are just having here an action verb so that they need their own helpers. So these actions can be replaced by which auxiliary? We have about different auxiliaries like verb to be, verb to do, verb to have, modal auxiliaries. From all this, which auxiliaries do you think that it replaces the action? Yes, verb to do. So we are going to choose one of the verb to do. What are the verb to do's? Do, does, and did. What is their difference? The difference is we use do and does for present tense, did for past tense. See, this is one of the auxiliary verb. We use it to carry the negative marker for any present and past tenses, so that we have to choose whether it is present or past. We have to check our tense. አሁን የምናወራው ቴንሳችን present tense ስለሆነ ይሄንን do or does የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። so do እና does ሁለቱም ለፕሬዘንት ከሆነ እኛም አሁንም present ካወራን ታዲያ እንዴት choice make እናደርግ? ቅድም ያለው ነገር አይደል? የአረፍተ ነገራችን ባለቤት one of the third person singular ሲሆን he she it ሲሆን we use does እንጠቀማለን። ከነሱ ውጪ ሆኖ I we you they ሲሆኑ ደግሞ doን እናመጣና ኔጌቲቭ ማርከሯን ከማን ጋር ፊክስ እናደርጋታለን? ከኦክሲለሪ ቨርቡ ጋር ፊክስ እናደርገውና ቨርብ 1 ፎርሙን በቪ1 ፎርም እናስቀምጣለን። ቢ ኬርፉል። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የሚሸወዱትም ተማሪዎች ብዙ ጊዜ የሚሳሳቱት ምንድነው? ዱ ላይ ኢትስ ኮመን በቃ ዱ ላይ ሁሉ ጊዜ እናስቀምጣለን ቪ1 ነው። ምክንያቱም ያረፍተ ነገራችን ባለቤቶች አይ ዊ ዩ ዜ ስለሆነ። ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር ላይ ግን ኤስ ይጨመራል የሚለውን ይይዙና እዚች ጋር ስትመጡ ቪ1 ቤዝ 1 ነው። ቢ ኬርፉል። ቅድም እዛ ጋር ኤስ ኢኤስ እንጨምር እንደነበረው እዚህ ጋር አትጨምሩ። where does the s goes ታዲያ? የት ሄደች ያቺ ኤስ? አያችኋት እዚህ ጋር ዳዝ ላይ መታለች። ዱ በምን ነበር የሚጨርሰው? በኦ ሲጨርስ ምን እንጨምር ብለናል? ኢኤስ አይደል? ስለዚህ ያቺ ለሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ የምትጨመረው ኢኤስ ማላይ መታለች፣ ዳዝ ላይ መታለች። ስለዚህ ዳዝ ኦሬዲ carried the present marker. ፕሬዘንት ማርከሩን ዳዝ ምን አድርጎታል? ኬሪ አድርጎልናል። ስለዚህ ዋናው ቨርብ ላይ ኢኤስ ወይም አይኤስ ማድረግ ይኖርብናል? አይኖርብንም። ብዙ ጊዜ ተማሪ የሚሳሳተው እዚህ ላይ ነው። ቢ ኬርፉል። ሶ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። she doesn't speak English. ይሄ ሴንቴንስ ላይ ቤዝ ቨርባችን ማን ነው? ስፒክ ነው አይደል? ኔጌቲቭ ባይሆን ኖሮ ፖዚቲቭ ሴንቴንሳችን ምን ነበረ? she speaks English. ይሄ ነበር ሴንቴንሳችን። ወደ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሴንቴንሱ ነበረ። ፖዚቲቭ ሴንቴንስ ላይ ምን ጨምር ያለው? እዚህ ጋር ኤስ ጨምር ያለው። ለምን? ያረፍተ ነገር ባለቤት one of the third person singular ነው። ስለዚህ ወደ ኔጌቲቭ አርጉ ስትባሉ ምን ይሆናል? she doesn't speak
እንግሊሽ ሆነ። ለምን ዳዝ ላይ ማን መታለች? እቺ ኤስ ማርከር ኦልሬዲ ካሪድ ባይ በማን በዳዝ። ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ? ሲምፕሊ V1 form without S, without ES, without IES. This is the way how you make a negative sentences. ወደ ቀጣይ ስንሄድ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምሳሌ ስናይ they do not like tea. Sometimes can't use it the contracted form መጠቀም እንችላለን። do not በማለት ፋንታ don't ብዙ ጊዜ ጮች ወይም ፈረንጆች ምን ይመርጣሉ? contracted form ወይም short form ስለሚመርጡ it is possible to use both, but instead of saying they don't like tea, it's better for you to use they don't like tea. They do not like tea ከማለት ይልቅ they don't like tea is better to say it, especially for spoken. Second example, she doesn't or she does not like tea. See, ዳዝ የተጠቀምነው እዚህ ጋር አረፍተ ነገሯ ባለቤት ሺ ስለሆነች ነው። ኖት ዳዝ የመጣበት ምክንያት ኔጌቲቭ ማርከር ኖትን ቤዝ ቨርብ ላይክ መሸከም ስለማይችል ረዳት ይፈልጋል። ረዳቷ መጣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ማርከሩን ኬሪ አድርጋለት። እዚህ ጋር ግን የአረፍተ ነገራችሁ ባለቤት ማናት? ሺ ናት አይደል? ሶ ሺ ስለሆነች እዚህ ጋር ላይክስ ነበር መባል የነበረበት አይደል? ለምን ላይክስ አላልንም? because the s marker has already goes to the word does ወደ ዳዝ ስለሄደች። the last one ኢንትሮጌቲቭ ኩዌስችን ታይፕ አይደል? ኩዌስችን ፎርም ላይ ስንመጣ ጥያቄ ስንጠይቅ ደግሞ ሁል ጊዜ ስቴትመንትን ወደ ኩዌስችን ስንቀይር ብዙ ጊዜ yes or no ኩዌስችን ምን ማድረግ ነው? ስዊች ማድረግ ነው አይደል? switch the position of the subject and the auxiliary verb. Be careful, not the verb itself but the auxiliary ወይም ረዳት ግሱን ሄልፒንግ ቨርቡን እና ሳብጀክቱን ቦታ መቀያየር ዘን ኤንድ ላይ ምን ማስቀመጥ ነው? ኩዌስችን ማርክ ማድረግ ነው። so how is going to be the structure? ቅድም ዱ ኦግዚለሪያችን ነው። ኦግዚለሪ ዱ ሳብጀክቱን ቦታ ይቀይረውና የት ይመጣል? ከፊት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ it starts with do, then the subject I, then the V1 form. third person singular ላይ እንዳልኳችሁ SES ይገባል። so it should be does ይሆናል። so does she, then V1 form ይከተላል ማለት ነው። for example here type of question ስላችሁ basically yes or no question አለ፣ WH question ወይም question word question አለ። so yes or no question ላይ we start with an auxiliary verb ነው የምንጀምረው። the auxiliary plus subject plus then the V1 form of the main verb. so do you read books? See, you read books ነበር when we make it a question. do you read books? then we end with what? question mark. if it is WH question, be careful, this is another mistake made by the students. ብዙ ጊዜ በተማሪዎች የሚሰራ ስህተት ምንድነው? WH question ሲጠይቁ the WH word ወይንም question word question ምንላቸው ነው what, where, when እነዚህ መሳሰሉትን ከፊት ይጠቀሙና ቀጥታ በሳብጀክት ያስከትላል። ያ ስህተት ነው። ጥያቄ ከሆነ of course WH ወርዱ በሌላ ጥቅሙ በሌላ ነገር ሊከተል ይችላል። በጥያቄ ፎርሙ ግን ሁሉ ጊዜ WH word always followed by an auxiliary verb before a subject. ሳብጀክቱ ከመምጣቱ በፊት WH ሁሉ ጊዜ በአውክሲለሪ ፎሎ መደረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ what does she do every day? አያችሁ ዱ ምንድን ነው? V1 ፎርሙ ነው። ለምን ዳዝ አላረግ ነው? ኦልሬዲ ያሷ ወዴት ሄዳለች? በዳዝ ኬሪ ስለተደረገ። so this is the way how you form a question sentence. key point to remember here, ምን ነገር ቤዚክ ነገር አንስተናል። the basic form of the verb here, the base form ነው የምንጠቀመው። base form ማለት V1 ፎርም ነው ወይንም present የምንለው በሌላ ስሙ ፎርሙን እንጠቀማለን ለሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ for all of the subjects here except what? third person singular እነማን? ከማን ውጪ? she it ከሚለው ውጪ ለሁሉም V1 ፎርሙን ብድግ እያደረግን እንጠቀማለን። she it ለምን እንዳይሆኑ እዚህ ጋር አለን። ምክንያቱም እነዚህ ምን ይፈልጋሉ? they require whether s, es or ies ስለሚፈልጉ ማለት ነው። እነሱ ከሆኑ እነዚህን ጨምረን አለበለዚያ ለሌሎቹ ለሁሉም ምን እናደርጋለን? V1 ፎርሙን ወይም ቤዝ ፎርሙን እንወስዳለን። ሁለተኛው ጠቃሚ ነገር ምን እንወስዳለን? we have to use do or does for forming negative in question. ሁሉ ጊዜ በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ኔጌቲቭ ሴንቴንስ ወይንም question to question ሴንቴንስ እንጠቀም ማንን መጠቀም አለብን? የግድ ዱ እና ዳዝን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። እነዚህ ኪ ፖይንቶች ናቸው። ሌላው ደግሞ ስቴት ቨርብ ላይ we have to be careful. ስቴት ቨርብ የምንላቸው እንዳልኳቸው አክሽን ያልሆኑ ድርጊት ያልሆኑ ስቴቶችን የሚገልጹ ቨርቦች ናቸው። ለምሳሌ love, like, understand, own, hate የሚሉት አይነት ወርዶች ሲሆኑ they are not used in continuous tense. በኮንቲኒየስ ወይንም በአይኤንጂ ፎርማቸው አንጠቀም፣ አይወስዱም። እነዚህ አንለስ ሌላ ትርጉም ይዘው ካልመጡ በስተቀር ግን ባላቸው ትርጉም አይኤንጂን ይዘው መምጣት አይችሉም። ሶ እነዚህን ኤክስፕረስ ለማድረግ በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው ስቴት ቨርቦችን የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካለን እነዚህ ነገሮች በደንብ ደጋግማችሁ ከሰማችሁ በኋላ እነዚህ ጥያቄዎች ላይ እንዴት ይመጣሉ፣ በናሽናል ኤግዛምስ እንዴት አድርጋችሁ ነው እነዚህን መመለስ የምትችሉት የሚለውን በጥያቄዎች እያንዳንዳቸው እናያለን። ሌትስ ሉክ አት ዘ ፈርስት ኤክሰርሳይዝ። ይሄ ናሽናል ኤግዛም ጥያቄ ነው። ይሄንን ጥያቄ ዘ ኤግዛም ዳሽ አት 8 AM ቱሞሮ ሞርኒንግ ይላል። ኢን ዘ ቢጊኒንግ ምን አለን እዚህ ጋር? ቱሞሮ
ሞርኒንግ የሚል ታይም ፍሬዝ አለን ማለት ነው። ቱሞሮ ሞርኒንግ ሪፈር የሚያደርገው ማለት ነው ፊውቸር ነው አይደል? ነገ ጠዋት የወደፊት ነው። ይሁን እንጂ ግን it talks about exam. So let's see the choices. Choice A is starting, starts, starting and is starting. 4 ቾይሶች አሉ። መልሳችሁን ራሳችሁ ስሩ። በጣም ጥሩ። ትክክለኛው መልስ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ላይ the exam the answer is starts. Choice B is the right answer. Why choice B starts ሆነ? As long as it refers the future. Future refer አድርጎ እንዴት ቢሆነ ብትሉኝ ቅድም ሳስረዳ እንደሰማችሁኝ the exam is already what scheduled ብድግ ብለን ኤግዛም ማለት እንችላለን አንችልም ማለት it's already ምንድነው fixed schedule ነው schedule is made by በማን በራሱ በሰውየው ነው by what by Ministry of Education ብዙ ጊዜ ኤግዛሞች schedule የሚደረጉት በማን ነው ትምህርት ቢሮ የትምህርት ካላንደር ላይ የፈርስት ሴሚስተር ቴስት መቼ ይሁን ቴስት 2 መቼ ይሁን ቴስት 3 መቼ ይሁን ፋይናል ኤግዛም ሚድ መቼ ይሁን እያለ ምን ያስቀምጣል በአመቱ መጀመሪያ ላይ ትምህርት ሳይጀመር ምን ይልካል ታይም ቴብል ይልካል this timetable is made by the authority Ministry of Education ቅድም እንዳልነው scheduled activity timetable የሆኑ አክቲቪቲዎች which is already made by some third party በሌላ በሶስተኛ ወገን የተመሰረተ timetable የሆነ ፕላን ካለ በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ተጠቀሙ ብለን ነበር በጣም ጥሩ ስለዚህ the answer is B starts ነው ማለት ነው second question I'm sorry but I dash remember your name see what is your name he says A I'm not B I don't C I not D I doesn't okay this is very simple yes very good if you say the answer is B you are right why because when we make a present tense a negative sentence we should always use what whether do or does depending on the subject እንደ ሰብጀክቱ ለሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ወይ ዱን ወይ ዳዝ እንጠቀማለን እዚህ ጋር ያረፍተ ነገራችን ባለቤት ማን ነው አይ ነው አይ ላይ ኤስ ኦር አይ ኤስ ይገባል እንዴ አይገባም ስለዚህ ዱ ነው ዳዝ ነው የምንጠቀመው very good ዱ ነው የምንጠቀመው ለአይ ስለዚህ do not ኔጌቲቭ ማርከርን ማን መከቸከም ስለማይችል the main verb remember cannot carry the negative marker so it needs what an auxiliary ረዳት ይፈልጋል so ረዳት ከሱ እሱ ነው ኤ ላይ ስንመጣ ይሄም ፕሬዘንት ቴንስ ነው ኦፍ ኮርስ ግን አምናት ምንድነው የሚያወራው ስቴት ኦፍ ቢንግ ስለመሆን ስላለመሆን ነው አይደል ቢንግ ነው የሚያወራው ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር የሚያወራው ስላለማስታወሱ ነው እንጂ ስለሱ ስቴት ኦፍ ቢንጉን አይደለም የሚነግረን ስለመሆኑ እኔ ነኝ ወይም አይደለሁም እያለን ስላልሆነ ኤ መሆን መልስ አይችልም ኖት ባይ ኢትሰልፍ በፍጹም ብቻዋን መቀመጥ ሴንቴንስ ውስጥ አትችልም it needs what ኖት የምትለው ወርድ ምን ትፈልጋለች auxiliary verb ረዳት ግስ ትፈልጋለች ፊክስ ለመደረግ ስለዚህ ረዳት ግስ ስለሌላት እዚህ ጋር ብቻዋን መሆን አትችልም ዳዝንት ያልተጠቀምንበት ምክንያት ምንድነው በጣም ጥሩ ልክ ናችሁ ዳዝንት ያልተጠቀምንበት ምክንያት ያረፍተ ነገራችን ባለቤት አይ ስለሆነ ማለት ነው ሺ ኢት ስላልሆነ ዳዝንትን አልተጠቀምንም ማለት ነው okay next question my brother dash his favorite TV program every evening A watches B watch C watching D watches be careful very good ምን አለን እዚህ ጋር every evening ሚላለን አይደል ይሄ ምን ያሳየናል something which is routine repeatedly happened actions or habitual action so habitual actions repeatedly done የሆኑ አክሽኖች በምን ይገለጻሉ ብለናል በሲምፕል present tense በጣም ጥሩ if so present tense መሆኑን ወሰንን ስንት present አለን እዚህ ቾይስ ላይ present የሚመስሉ A B እና D present tense ናት C already present participle ነው we're not going to use ይሄን አንጠቀመው እስቲ choice A እና C D የሚለዩበትን እንይ S የጨመረ ወይም S የጨመረ እና ያልጨመረ በኤስ ኢኤስ አይኤስ በመጨመርና ባለመጨመር መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው ሳብጀክታችን ማን ነው here my brother is what third person singular he ነው አይደል so he she it ሲሆኑ ደግሞ s ወይም s ይጨምራሉ so ማን አለ watches እና watches አሉ a እና d ልዩነታቸው ምንድነው a ምንድነው የጨመረው s d ምን ጨምሯል es ልዩነቱ ምንድነው es የሚጨምሩት እነማን ናቸው የቨርባችን የመጨረሻ ሌተሮች s ch sh x o z double s ሲሆኑ es ይጨምራሉ እዚህ ላይ ስናይ ch አይደል የመጨረሻው ሁለቱ ch ስለሆኑ መጨመር ያለበት ማን ነው es ነው አይደል s ሳይሆን es ስለዚህ መልሳችን ማን ሆነ ማለት ነው d መልስ ነው ማለት very good ስለዚህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ይፈልጋል አሁን s እንደሚጨምር ወይም es እንደሚጨምር ያወቃለች ቸኩሎ a ብሎ ቢያልፍ ስተተሰራ ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው አራተኛ ጥያቄ I dash a very busy person in fact I have lots of free time look at this person see he has lots of free time አለው he dash a busy person says so let's see A do not I'm not doesn't እኔ ቢዚ አይደለሁም ነኝ ወይንም አይደለሁም የሚል ሲያወራ ስቴት ኦፍ ቢንግ ነው አይደል ስቴት ኦፍ ቢንግ ነው የሚያወሩ ምንድን ናቸው verb to be አይደል
state of being የሚያወሩት one of the verb to be ምንላቸው ማለት is, are, was, were, be, been and being እነዚህ verb to be ይባላሉ። they talk about a state of being ያወሩልናል። so they are verb to be. so is, are for present being, was and were for past, be for mostly we use it in the passive sentence for the modal auxiliary as well as for the infinitive, been for perfect tense, being for continuous ይሄ እንጠቀምባቸዋለን። when we talk about a state of being we use is, are, was and were. so that here this person talks about what he is or what he is not. ስለምንድን ነው አሁን ምንድን ነኝ ወይንም አይደለሁም እያለ ስለሆነ የሚያወራው ቢዚ ነኝ ቢዚ አይደለሁም ስለሆነ state of being ስለሚያወራ one of the verb to be am not የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። መልሳችን ሲሆናል። the fifth question አምስተኛው an interpreter dash from one language to another. say A translate, B translates, C translating, D translated. see here this is some sort of fact. Interpreter, what is the job for the work for interpreter? Translates from one language to another. This is something which is fact. see true, something which is always true. so that such situation can be expressed by present simple tense. እንደዚህ አይነት ነገሮች በpresent simple tense ይገለጻሉ። ስንት ፕሬዘንት አለን? ሁለት ኤ እና ቢ ፕሬዘንት ቴንስ ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? አንዱ ኤስ ጨምሯል፣ አንዱ ኤስ አልጨመረም። ሶ ይሄን ለመወሰን ማንን ማየት አለብን? ሳብጀክታችን ማን ነው? ኢንተርፕሬተር። ሃው መኒ ኢንተርፕሬተር? ዋን። አን ኢንተርፕሬተር ማይት ቢ ሂ ኦር ሺ ዊ ዶንት ኬር ዋት ኤቨር ኢት ኢዝ። ሶ if it is he or she it's just the same። አንድ ነው። ሂም ሆነ ሺ ችግር አያመጣም። ስለዚህ የአረፍተ ነገራችን ባለቤት one of the third person singular ከሆነ ኤስ ወይም ኢኤስ ይጨምራል። ሶ መልሳችን ትራንስሌትስ ነው። እዚህ ጋር ትራንስሌት በኢ ነው የምትጨርሰው፣ ሲምፕሊ ኤስ ብቻ ነው የምትጨምረው ማለት ነው። ስለዚህ this is B. The sixth one is the swimming pool dash at 2:30 a.m. and dash at 12:30 p.m. every day it says. See, there is an opening and closing of what? A swimming pool. So remember the points that I have already told you earlier. So let's see the choices. Open and close. Is opening and is closing. Opening and closing. Opens and closes. Now here it says what? Every day, right? This is what? Habitual action, something which is repeatedly done. If so, we should express it with a simple present tense. Very good. How many simple present tense do we have here? 2. What and what? A and D. Let's see A. The swimming pool dash open at 2:30 a.m. and close at 12:30 p.m. every day it says. Again, D line, it says opens and closes. Which is the right choice? Yes. Very good. If we say D, you are right. Why do you think that we say D? Because it talks about a swimming pool. When we replace it into a pronoun, it becomes it, right? So it is one of the third person singular. So it opens at 2:30 and closes at 2:12 p.m. we can say. So this is the right answer for number 6. So we are going to put more questions on our slide. So try to just practice different questions there. So this is what I have for today. Thank you. And we're going to meet together on another topics. Have a nice time.